कुंड की, गिरिराज महाराज की, 84 ब्रजमंडल की, 4 धाम की, 4 संप्रदाय की, 4 आचार्य की, बामन द्वारा की, बलभद्र आकरा की, अनंत कोटि वैष्णव की, अपन अपन गुरुदेव की, अपन अपन इष्टदेव की, मध्य भोगारती की, गवैया बाझिया की, रसोईया पुजारी की, पुटारी भंडारी की, दाता भक्ता की, महाप्रसाद की, महाप्रसाद पाने वाला की, उपस्थित भक्तबिंद की, उपस्थित मातृबिंद की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, नाम तुम्हारी तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारी तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारी तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा, कभी तेरा दर्शन। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा प्रभु, तो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि गण जिन चरणन में निश दिन ध्यान लगाती है। सुर नर मुनि गण जिन चरणन में निश दिन ध्यान लगाती है। जो भी तेरी घर पे आवे, चरण में शीश झुकाती है, चरण में शीश झुकाती है। अपने जी को पाने हेतु, अपने जी को पाने हेतु गीत का सरगम होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारी तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। जिन दुखिया को इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, जिन दुखिया को इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। इन दुखिया को इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दिन दुखिया को इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। इस दुनिया में प्रीतम तू ही एक हमारा है। इस दुनिया में है प्रीतम तू ही एक हमारा है। कृष्ण प्रेम कर करना है तो, कृष्ण प्रेम कर करना है तो, गीत और कथा का श्रवण करना। कृष्ण प्रेम कर करना है तो कथा श्रवण करना होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर।
ओ नाम तुम्हारी तारनहारा, कभी तेरा दर्शन हो। नाम तुम्हारी तारनहारा, कभी तेरा दर्शन हो। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना। दीन दयाल दया की सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया की सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिने मेरी बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। तुम बिने मेरी बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। अपने जी को पाने हेतु, अपने जी को पाने हेतु गीत का सरगम होगा। अपने जी को पाने हेतु गीत का सरगम होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सुधी भक्तगण, 5250तम श्रीकृष्ण जन्म जयंती उपलक्षे आज आमरा এই भागवत कथा परिवेशन करते बसेছি। गतकालके आमरा अनादिर आदि श्री गोविंद থেকে आरम्भ करे 12টি অধস্তন পর্যন্ত आस्वादन करा হয়েছিল। भगवान श्री कृष्णचंद्र যদুবংশে अवतीर्ण হয়েছিলেন। সেই যদুবংশ পর্যন্তই আমরা এসে উপস্থিত হয়েছিলাম গতকালকে। আজকে তার পরবর্তী বিষয়গুলা আমরা আস্বাদন করব, কারণ এই যদুবংশটা খুবই আদরণীয়। এই বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যাই হোক, এই বংশের কথা যখন সুখদেব গোস্বামী পাদ বর্ণন করতে গেলেন, তখন তিনি দশমুখে এই কথাগুলি বর্ণন করেছিলেন। আমরা সেই কথাই আস্বাদন করব। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের নবম স্কন্ধের 23 অধ্যায় 19 নম্বর শ্লোকেতে বর্ণন করে গিয়ে গেলেন, বর্ণয়ামি মহাপুণ্যম সর্ব পাপ হরো নির্নাম যদুবংশ নরং শ্রুত্বা সর্ব পাপৈ প্রমুচ্যতে। এই যদুবংশের কথা শ্রবণ করলে কি হয়? মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। যদুবংশের কেন বলে না, এই যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবানের জন্ম কর্ম লীলার কথা যারা শ্রবণ করেন, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে হরিধামে গমন করতে পারেন। যত্র অবতীর্ণ ভগবান পরমাত্মা নরাকৃতি। এই যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র নরাকৃতি রূপে প্রকট হয়েছিলেন। মানুষের মতন রূপ ধারণ করে তিনি প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান যেভাবেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, যেভাবেই আবির্ভাব হন না কেন, যেভাবেই প্রকট হন না কেন, ভগবান ভগবানই থাকেন। যেভাবে
খাঁটি সুবর্ণের দাম কোনো অবস্থায় কমে না, যেভাবেই থাকুক না কেন তার দাম, তার মূল্য ঠিকই থাকে। ঠিক তেমনিভাবে ভগবানের মূল্যও ঠিকই থাকে। যাই হোক, আমরা সেই ভগবানের লীলা কথা আস্বাদন করব। এই যে দাপর যুগেতে ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এর আগে কি কৃষ্ণ ছিলেন না? বলে হ্যাঁ, তার আগেও কৃষ্ণ ছিলেন। কারণ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, কৃষ্ণ অনাদির আদি গোবিন্দ। যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছিল না, কোনো মানুষ ছিল না, কোনো প্রাণী ছিল না, কোনো জীব ছিল না, আর তখনও তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। কারণ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ্য কারণম, তিনি তখনও ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 6 প্রকার অবতার আছে। তার মধ্যে এক প্রকার অবতার হলো পুরুষ অবতার। এই পুরুষ অবতারের কথা আমরা গতকালকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সংকর্ষণ বিষ্ণু, কারণ্যশায়ী বিষ্ণু, গর্ভদোষায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদোষায়ী বিষ্ণু, এটা হলো ভগবানের পুরুষ অবতার। তারপরে আসলো ভগবানের গুণ অবতার। ভগবানই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করার জন্য, জীবকুলকে সৃষ্টি করার জন্য তিনিই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারূপে এক অংশ অবতীর্ণ হয়েছেন। সমস্ত জীবদেরকে পালন করার জন্য তিনি এক অংশে বিষ্ণু। কোন বিষ্ণু? তিনি পয়োদুষায়ী বিষ্ণু রূপে প্রকট হয়েছিলেন। আর তিনি এই জীবকুলকে সংহার করিবার জন্য মহাদেব রূপে প্রকট হয়েছেন। এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিনজন হলেন ভগবানের গুণ অবতার। তাহলে এক হলো পুরুষ অবতার, এক হলো গুণ অবতার। কিন্তু এই যে 5250 বৎসর পূর্বে যে ভগবান কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, সেটা কোন অবতার? বলে ওটা হলো লীলায় অবতার। এটাকে যেমন লীলা অবতার বলা হয়, তেমনি আবার যুগ অবতারও বলা হয়। সম্ভবামি যুগে যুগে, এই জন্য সেটাকে যুগ অবতার বলা হয়, আবার লীলা অবতার বলা হয়। তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন লীলা পুরুষোত্তম। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে বিশ্বের সঙ্গে খেলা করতেছেন, সৃষ্টিলীলা। সমস্ত জীবদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করে তিনি তাদের সঙ্গে খেলা করতেছেন, সংসার লীলা। আর নিত্য গোলক ধামেতে তিনি থেকে নিত্যলীলা করে যাচ্ছেন। ভগবান যখন প্রকট অবস্থায় ছিলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে, 11 বৎসর 3 মাস 27 দিন, কেউ বলেন 11 বৎসর 7 মাস 27 দিন, যাই হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলা করলেন। তারপরে তিনি দ্বারকা লীলা, মথুরা লীলা করলেন। মথুরাতে 32 বৎসর পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। তারপরে দ্বারকাতে যখন লীলা করতে গেলেন, সেখানে তিনি 125 বৎসর পর্যন্ত ছিলেন। তারপর তিনি নিত্যধামে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, তিনি তো দেবতাদের অনুরোধে দেবকীর গর্ভেতে গিয়ে জন্ম নিলেন এবং দেখতে কালো বর্ণ বলে তিনার নাম গর্গাচার্য কৃষ্ণ রাখলেন। কৃষ্ণ যে শুধু 5250 বছর আগে এসেছে তা নয়, তিনি অনাদির আদি গোবিন্দ, অনন্তকাল ধরে ছিলেন। সত্য তেতা দাপর কলি যে কতবার গিয়েছে তার কোনো অন্ত নাই। লেখা আছে যে ব্রহ্মার এক মন্বন্তরে স্বয়ং ভগবান একবার আসেন। ব্রহ্মার এক মন্বন্তরে, ব্রহ্মার এক মন্বন্তরে কি হয়? 14টা ইন্দ্রের পতন হয়। ব্রহ্মার
এক মন্বন্তরে। তাহলে চিন্তা করছেন, ব্রহ্মার এক মন্বন্তর, এক দিনের মধ্যে 14 জন ইন্দ্র যাচ্ছেন। তাহলে এক মন্বন্তরের মধ্যে 71টা সত্যযুগ, 71টা ত্রেতাযুগ, 71টা দাপর যুগ, 71টা কলিযুগ। ব্রহ্মার এক দিবসের মধ্যে 14 মন্বন্তর হচ্ছে এক দিনের মধ্যে, আর এক দিনের মধ্যে তাহলে 14 জন ইন্দ্রের পতন হয়ে যাচ্ছে, জন্ম হচ্ছে আবার মৃত্যু হচ্ছে। তাহলে অনাদির আদি গোবিন্দ তো অনন্ত কাল ধরে অবস্থান করতেছেন, অনন্ত অনন্ত লীলা তিনার, অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করে যাচ্ছেন। এই জন্য তিনাকে যদি আমরা বলি যে 5250 বৎসর আগে এসেছেন, ভুল। তবে এটা কেন বলা হচ্ছে না, এটা তিনি সংসার লীলা করার জন্য কৃষ্ণ নাম ধারণ করে এসেছিলেন, এই জন্য। আমরা বাস্তবে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, তিনি তো পরম ব্রহ্ম। তথাপিও তিনি জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, জীব জগৎকে আনন্দ প্রদান করার জন্য, ভক্তদেরকে আনন্দ দান করার জন্য তিনি নরাকৃতি রূপ ধারণ করে এসেছেন। আর তিনি যে দেবকীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন নরাকৃতি রূপে, এইটার সময় হলো 5250 বৎসর, এইটার সময়টা হলো। তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আমরা প্রথমে পেলাম 4 জন পুরুষ। প্রথমে 1 নম্বরে হলেন অনাদির আদি গোবিন্দ, তার আগে কেউ নেই, শ্রীকৃষ্ণ। 2 নম্বরে আসলেন শঙ্কর্ষণ বিষ্ণু, কারণ্যশায়ী বিষ্ণু, গর্ভদোষায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদোষায়ী বিষ্ণু। 3 নম্বরে আসলেন কে? ব্রহ্মা। ব্রহ্মার অনেক অনেক মানুষপুত্র আছে, অনেক অনেক মানুষপুত্রের মধ্যে ব্রহ্মার চক্ষু থেকে জন্ম নিয়েছিল অত্রি মুনি, তিনি হলেন 4 নম্বর, চতুর্থ অধস্তর। অত্রি মুনির চৌকের জল থেকে জন্মগ্রহণ করলেন চন্দ্র, চন্দ্রদেব হলেন তাহলে 5 নম্বরে। চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নীকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন এবং তাতে বুধের জন্ম হয়েছিল, এই জন্য বুধ হলেন 6ষ্ঠ পুরুষ। বুধের ঔরসে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই জন্য ইনি হলেন 7ম পুরুষ। পুরুরবার ঔরসে দেবাঙ্গনা উর্বশীর গর্ভেতে 6টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন 8 নম্বর পুরুষ। এই যে দেবাঙ্গনার গর্ভেতে 6টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে আয়ুর বংশের কথা বলা হয়েছে, কারণ আয়ুর বংশতে থেকে যে ধারাটা আসছে সেটাই যদুবংশে গিয়ে পাওয়া যাবে। অতএব তার মধ্যে আয়ুর বংশের কথা বলা হয়েছে। আয়ুর 5 পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে নহুষ ছিলেন 1 নম্বর, তাহলে নহুষ হলেন 9 নম্বর পুরুষ। এবার আসলেন 10 নম্বর পুরুষে। 9 নম্বর পুরুষে হলো নহুষ। নহুষের বংশতে নহুষের অনেক পুত্র সন্তান ছিল, তার মধ্যে এক পুত্রের নাম হলো যজাতি। হ্যাঁ, নহুষ রাজার 6 পুত্র ছিল, 6 পুত্রের মধ্যে যজাতি আসলেন। যজাতি হলেন 11 নম্বর পুরুষ। নহুষের পুত্র যজাতির ওনার হয়েছিল 5 পুত্র, 2টি বিবাহ করেছিলেন, তার থেকে 5 পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তিনার 2 স্ত্রীর নাম, এক স্ত্রীর নাম দেবযানী, একজনের নাম সৌমিষ্ঠা, 5 পুত্র। 5 পুত্রের মধ্যে দেবযানীর গর্ভ থেকে যদু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই হলো যদুবংশ। তো যদু আমাদের কোথায় পেলাম? 11 নম্বরই পেয়ে গেলাম। 11 নম্বর অধস্তদের মধ্যে আমরা যদুকে পেলাম। যদুবংশের কথাই আমরা বর্ণন করব। যদুর আবার 4 পুত্র ছিল। যদুর মহারাজের যে 4 পুত্র ছিলেন, এই 4 পুত্রের মধ্যে ত্রষ্টার কথা বর্ণন করলেন।
ক্রুষ্টা, তাহলে ক্রুষ্টা হলেন 13 নম্বর, 12 নম্বর, 12 নম্বর অধস্তনে হলেন ক্রুষ্টা। এবার ক্রুষ্টার বংশের কথা বললেন। ক্রুষ্টার পুত্র হল বৃজিনবান। তাদের অনেক পুত্র আছে, তার মধ্যে যে গুণবান পুত্র তার কথাই শুধু খালি লিখে গেছেন ব্যাসদেব, গুণবান। তাহলে বৃজিনবান তিনি হলেন 13 নম্বর। বৃজিনবানের পুত্র হলেন শাহী, উনি 14 নম্বর। শাহীর পুত্র হলেন কুরেশ, ইনি 15 নম্বর। কুরেশের পুত্র হলেন চিত্ররথ, ইনি 16 নম্বর। চিত্ররথের পুত্র হলেন শশবিন্দু, ইনি 17 নম্বরে পড়েছেন। শশবিন্দু পরম যোগী মহাপুরুষ ছিলেন, তার কথা ভাগবতে বর্ণন করে গিয়েছেন। মহাভোগৈশ্বর্য সম্পূর্ণ এবং পরাক্রমী বীর ছিলেন। তিনি 14 রত্নের অধিপতি ছিলেন। 14 রত্ন বলতে হাতি, ঘোড়া, রথ, স্ত্রী, বাণ, ধন, সম্পদ, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র, বিমান ইত্যাদির অধিপতি তিনি ছিলেন। এই জন্য এই শশবিন্দু রাজার মহিমার কথা ভাগবতে বর্ণন করে গিয়েছেন। ইনি হলেন 17 নম্বর অধস্তন। তাহলে তিনাকে আবার রাজ চক্রবর্তী সম্রাটও বলা হয়েছে। তিনি যুদ্ধে কোথায়ও পরাজিত হন নাই, সর্বত্র তিনি জয়লাভ করেছেন। পরম যশস্বী ছিলেন এবং তিনার 10,000 পত্নী ছিল। তিনি প্রতিটি পত্নীর গর্ভে 1 লক্ষ করে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, যার কারণে তিনার 100 কোটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। 100 কোটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ 100 কোটিকে সংস্কৃতে 1 অর্বুদ বলা হয়। 1 অর্বুদ। এখন গেল কই সে কথা যে আপনি প্রশ্ন করেছেন, যাদের মধ্যে যারা পাপাচারী ছিলেন তাদেরকে তো ভগবান নিজেই সংহার করে গিয়েছেন। তিনার কাছে তো হিন্দু মুসলিম নাই, তো বুদ্ধ খ্রিস্টান নাই, তো যিনি অন্যায় অত্যাচার পাপী করবে তাকেই তিনি সংহার করবেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখেন 11 অক্ষয়িনী আর এদিকে 7 অক্ষয়িনী, 18 অক্ষয়িনী সৈন্য। ওখানে তো কেউ আর মুসলমানের নাম নেই, বুদ্ধ খ্রিস্টানের নাম নেই। ভগবান নিজের হাতে 56 কোটি যদুবংশ নাশ করে গেলেন। কেন করলেন? এরা কি বিধর্ম ছিল, মুসলমান ছিল? যদুবংশ, নিজের বংশ। ভগবানের নিজেরই 1,61,080 পুত্র ছিল, কেন সংহার করে গেলেন? নিজের হাতেই নিজের বংশকে সংহার করে গিয়েছিলেন। যাই হোক, সেই দিকে আমরা যাচ্ছি না, আমরা এই দিকে যাচ্ছি। তাহলে দেখা গেল এই যে ইনার যতজন পুত্র ছিল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্র হল পিতুশ্রবা। এই জন্য পিতুশ্রবাকে বলা হয়েছে ইনি 18 নম্বর অধস্তন। পিতুশ্রবার পুত্রের নাম ছিল ধর্ম, ধর্মের পুত্র নাম ছিল উশনা, উনি 19 নম্বর হলেন। উশনার পুত্র হলেন রুচক, 20 নম্বর। এবার 21 নম্বরে আসলেন, বললেন রুচকের 5 পুত্র ছিল। এই 5 পুত্রের মধ্যে জাম্যঘে ছিলেন খুব বীর পুরুষ। এই জাম্যঘ বিরাট বড় যোদ্ধা ছিলেন, বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্বদাকালে দেশ দিগ্বিজয় করে ঘুরে বেড়াতেন এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের তিনি রাজা ছিলেন। তিনি বিবাহ করা সত্ত্বেও তিনি বহুদিন যাবৎ কোনো সন্তান লাভ করতে পারেন নাই। তিনার স্ত্রীর নাম ছিল শৈবা। রাজা এত বড় বীর প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনার স্ত্রীকে তিনি ভয় পেতেন। স্ত্রীর উপরে তিনি কোনো কথা বলতেন না।
স্ত্রীর ভয়েতে ইনি দ্বিতীয় বিবাহ করতেন না, বুঝেছেন, অথচ নিঃসন্তান। একবার তিনি দিগ্বিজয় করতে করতে এক স্থানে এক শত্রুর গৃহে আক্রমণ করে তার কন্যাকে তুলে নিয়ে আসছেন। ভেবেছেন বাড়িতে আনার পরে বৈদিক বিধি অনুসারে বিবাহ করব। এই জন্য রথের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে তিনি আসছেন। এইদিকে প্রজারা জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, মহারাজের জয় হোক, মহারাজ দিগ্বিজয় করে এসেছেন। তো দিগ্বিজয় করে আসার পরে কি হয়, তিনার স্ত্রী কী করেন, আরতি করে তাকে গৃহে আনেন, এটা নিয়ম। তো যখনই আরতি করতে গিয়েছেন তখন দেখেন শৈবা যেখানে বসার কথা সেখানে আরেক মহিলা বসে আছে রথের উপরে। শৈবার তো চোখ রেঙে গেছে, একেবারে তর্জন গর্জন করে মহাক্রোধে বলছে, কি ব্যাপার, আমার যেখানে বসার আসন সেখানে উনি কে বসে আছে, কাকে ধরে নিয়ে আসছো, কি জন্য এনেছো? এখন তো সে কি করবে, সে বলছে না না না, উনি আমাদের পুত্রবধূ। পুত্রবধূ? পুত্রবধূ? আরে আমার তো কোনো সন্তানই নাই, আমি তো বন্দা কুমার সারা জীবন ধরে, হ্যাঁ, আমার কোনো সতীনও নাই যে সতীনের ছেলে আছে, তাহলে কেমন করে সে পুত্রবধূ হলো? সত্যি কথা বলো। সত্যি কথা কি? সত্যি বলছি, এ পুত্রবধূ নিয়ে এসেছি, পুত্রবধূ নিয়ে এসেছি। আরে হবে, আমাদের ছেলে হবে, তারপরে এই মেয়েকে ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেব। তাহলে দেখেন তো স্বামীর থেকে স্ত্রীর বয়স কত এখন। আমরা অনেক সময় করি না যে না মেয়ের বয়স বেশি, এখানে বিয়ে দেওয়া হবে না, ঠিক না? আচ্ছা, বৌমা আগের থেকেই এনে ঘরে রাখা দেওয়া হয়েছে। তারপরে মুনি ঋষিদের সঙ্গে আলোচনা করলেন কি করলে পরে সন্তান হবে। তারা বললেন, দেখো পিতৃপুরুষের পূজা করো, পিতৃপুরুষের কৃপাতেই পুত্র সন্তান লাভ করা যায়। যারা আমাদের পিতৃপুরুষরা মারা গিয়েছেন বা যারা জীবিত আছেন তাদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়ে ভালো করে খাওয়া দাওয়া দাও। আচ্ছা, যারা জীবিত না আছেন এদেরকে তো নিমন্ত্রণ করে জেঠা কাকা, আচ্ছা এদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়ে দিব, খাওয়াবো। যারা মারা গিয়েছেন বলে তাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করো, পিণ্ডি দান করো, তাদের উদ্দেশ্যে ভগবত প্রসাদী দ্রব্য দ্বারা তর্পণ করো, পিণ্ডি দান করো। তাহলেই তারা যেখানে যে অবস্থায় আছেন সেখানেই তারা তোমার দেওয়া পিণ্ডি, তোমার দেওয়া তর্পণ জল তারা গ্রহণ করবেন, করে তারা সন্তুষ্ট হবেন, তারা খুশি হবেন, হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, তবে তোমার পুত্র সন্তান হবে। পিতৃপুরুষের কৃপা ছাড়া পুত্র সন্তান হয় না, বংশবৃদ্ধি হয় না। বংশবৃদ্ধির জন্য পিতৃপুরুষের কৃপা চাই। রাজা তখন তাই করলেন। পিতৃপুরুষ বিশ্বদেবের কৃপাতে কিছুদিন পরেই তিনার স্ত্রী গর্ভবতী হলেন এবং একটি উত্তম সন্তান প্রসব করলেন। সেই সন্তানের নাম রেখেছিলেন বিদর্ভ। আর ওই যে কন্যাকে যুদ্ধ করে নিয়ে এসেছিলেন ওই কন্যাকে তখন তার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। এই কন্যার নাম ছিল ভুজ্য। তাহলে এরা হলেন 23 নম্বর অধস্তন। তাহলে বিদর্ভ ভুজ্যকে বিবাহ করলেন এবং তাহার গর্ভে 3টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কুশ, ক্রুত এবং লোমপাদ। তন্মধ্যে যে ক্রুতের বংশ, সেই বংশতেই ভগবান আসতেছেন। একই যদুবংশ কত ভাগে যে বিভক্ত হয়েছিল তার কোনো অন্ত নাই। যাই হোক, ক্রুতের পুত্র হলেন কুন্তী, তিনি হলেন 24 নম্বর। কুন্তীর পুত্র হলেন ধৃষ্টি, তিনি হলেন 25 নম্বর। ধৃষ্টির পুত্র হলেন নিবৃতি, তিনি হলেন 26 নম্বর। নিবৃতির পুত্র হলেন দশাহ, ইনি 27 নম্বর। এবং দশাহের পুত্র হলেন ভূম্য, তিনি 28 নম্বর। ভূম্যের পুত্র হলেন জিমুত, ইনি 29 নম্বর। এবং জিমুতির পুত্র ছিলেন আবার বিকৃতি, ইনি হলেন 30 নম্বর। বিকৃতির পুত্র হলেন ভীমরথ, 31 নম্বরে পড়লেন। ভীমরথের পুত্র হলেন নবরথ, 32 নম্বরে। নবরথের পুত্র হলেন দশরথ, ইনি অন্য দশরথ, 33 নম্বরে।
দশরথীর পুত্র হলেন শকুনি 34 নম্বর, শকুনির পুত্র হলেন করম্ভী, ইনি 35 নম্বর, করম্ভীর পুত্র হলেন দেবরাত 36 নম্বর, দেবরাতের পুত্র হলেন দেবক্রত 37 নম্বর, দেবক্রতের পুত্র হলেন মধু 38 নম্বর, মধুর পুত্র হলেন কুরুবশ, ইনি 39 নম্বর, এবং কুরুবশীর পুত্র হলেন অনু, তিনি 40 নম্বর, অনুর পুত্র হলেন পুরুহুত্র 41 নম্বর, পুরুহতির পুত্র হলেন আয়ু 42 নম্বর, আর আয়ুর পুত্র হলেন সাতত্য, এই 43 নম্বর পর্যন্ত। এই সাতত্যকে আবার ডিম্ব সাতত্য নামেও বলা হতো এবং ডিম সাতত্য বলা হতো। এই সাতত্যের 7 পুত্র ছিল, যে 7 পুত্র থেকে 7টি বংশ আবার বেরিয়ে এসেছিল। তিনার 7 পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম ছিল ভজমান, দ্বিতীয় পুত্রের নাম ভজি, তৃতীয় পুত্রের নাম দেব, চতুর্থ পুত্রের নাম বৃষ্ণি। এই হলো বৃষ্ণি বংশ। যদুবংশের অন্তর্ভুক্ত বৃষ্ণি বংশে ভগবান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মনে হচ্ছে। এই হলো বৃষ্ণি। পঞ্চমে হলো দেবাধীত, ষষ্ঠে অন্ধক, সপ্তমে মহাভুজ। এই 7টি পুত্র ছিল। 7টি পুত্রের মধ্যে অন্ধকের যে বংশ, সেই বংশতে মা দেবকী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর বৃষ্ণি বংশেতে গিয়ে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আচ্ছা, একটা হলো মায়ের বংশাবলী আর একটা হলো বাবার বংশাবলী। যদি মায়ের বংশাবলীর কথা আমরা বলি, তাহলে এই যে 43 নম্বর, এই যে সাত্তত, এই সাত্তত থেকে 2 ভাগে ভাগ হয়ে চলে গেছে। একটা বসুদেবের বংশ চলে গেছে আর একটা দেবকীর বংশ। দেবকী কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, তারপরে দুজনের মধ্যে বিবাহ হলো, মধ্যস্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসলেন। এই জন্য মাতৃপক্ষের কথাও জানতে হবে, পিতৃপক্ষের কথাও জানতে হবে। আমরা যখন কোনো শুভ কার্য করতে যাই, তখন শাস্ত্রে বলছেন যে মাতৃপক্ষে 7 পুরুষ, পিতৃপক্ষে 7 পুরুষ, কিন্তু অনেকে জানি না বলে 3 পুরুষ করে ধরে নেই। মাতৃপক্ষের 3 পুরুষ, পিতৃপক্ষের 3 পুরুষ আমরা ধরি। কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে 21 কুলের কথা বলছেন, 21 পুরুষ বলছেন। তো 21 পুরুষ কোথার থেকে হয়? ওই মাতৃপক্ষের 7 পুরুষ, পিতৃপক্ষের 7 পুরুষ, আর পত্নীপক্ষের স্ত্রী বিবাহ যে করা হয়, এতে হয়। একটা কন্যা যেমন মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, 3টা, ঠিক তেমনিভাবে একটা পুরুষও তার মাতৃকুল, পিতৃকুল, তার শ্বশুরকুল, 3টা। এই জন্য পত্নীপক্ষ বলা হয় না, শ্বশুরকুলকে 3টা উদ্ধার করতে পারেন। 321। তাহলে আসুন এবার আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ পরম্পরার কথাও বলবো, আবার পিতৃ পরম্পরার কথাও বলবো। তাহলে বুঝবেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আসলেন, কত অধস্তনেতে আসলেন, তা সেই মহিমার কথা। তাহলে দেখা গেল যে 43 নম্বর অধস্তন এর মধ্যে আমরা পেলাম সাত্যতীর পুত্র অন্ধক। অন্ধকের 4 পুত্র ছিল, কুকুর, ভুজমান, সূচি এবং কম্বলাবহী। তন্মধ্যে কুকুরীর পুত্র ছিলেন বন্যী, ইনি হলেন 46 নম্বর। বন্যীর পুত্র হলেন বিলুমা 47 নম্বর। বিলুমার পুত্র হলেন কপুত রুমা 48 নম্বর। কপুত রুমার পুত্র হলেন অনু, তিনি 49 নম্বর হলেন। এই অনু, ইনি গন্ধর্বদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। গন্ধর্বদের মধ্যে তুম্বর নামক গন্ধর্বের সাথে তিনার খুব সুখ্যাতি ছিল, এই কথা ভাগবত বর্ণন করে গিয়েছেন। অনুর পুত্রের নাম ছিল অন্ধক, তিনি 50 নম্বর। অন্ধকের পুত্রের নাম ছিল দুন্দুবি, ইনি 51 নম্বর। এবং দুন্দুবির পুত্র হল অরিদৈত্য, ইনি 52 নম্বর। অরিদৈত্যের পুত্র হলেন পূর্ণবসু, ইনি 53 নম্বর। আর পূর্ণবসুর পুত্র হলেন আহুক, 54 নম্বর। আর আহুকের 2 পুত্র হয়েছিলেন, একজন হলেন দেবক আর একজন হলেন উগ্রসেন। এই দেখেন চলে আসছেন।
কোথায় আসলাম? 55 নম্বরে। 55 নম্বরে কি পেলেন আপনারা? দেবক এবং উগ্রসেন। এই দেবক মথুরায় রাজা হয়েছিলেন। মথুরায় রাজা। দেবক যখন মথুরায় রাজা হলেন, তারপরে উগ্রসেন বিবাহ করলেন, উগ্রসেনের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। উগ্রসেনের ছিল 9 পুত্র আর 5 কন্যা। আর এই যে দেবক, এই দেবকের ছিল 4 পুত্র আর 7 কন্যা। দেবকের 4 পুত্রের নাম ভাগবতে উল্লেখ করে দিয়েছেন: দেববান, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ধন। আর যে 7 কন্যা ছিল, এই 7 কন্যার নাম হলো ধৃতা দেবী, শান্তি দেবী, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা এবং দেবকী। এই দেবকী হলেন দেবকের 7 নম্বর কন্যা। 4 পুত্র 7 কন্যা দেবকের। এই দেবকীর গর্ভেই এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভাব হয়েছিলেন। এটা হলো মাতৃ পরম্পরা, মাতৃবংশের। এই যে দেবকের 7 কন্যা, ছোট মেয়ের নাম দেবকী রেখেছেন এই জন্য। এই দেবকের 7 কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেছিলেন। শুধু যে দেবকীকে বিবাহ করেছেন এমন নয়, দেবকীর উপরের যে আরো 6 বোন ছিল, সেই 6 বোনকেও বসুদেবই বিবাহ করেছেন। এই জন্য ছোট বোনটাকেও তারপরে কংস ওই বসুদেবের কাছে দিয়েছিলেন। কারণ দেবকীর সঙ্গে যখন বসুদেবের বিবাহ হয়, তখন দেবকীর বাবা দেবক মারা গিয়েছেন। দেবকীর বাবা দেবক কিভাবে মারা গেলেন, সে বড় আশ্চর্য কাহিনী। কংস যখন যুবরাজ হলো, তখন সে বুঝতে পারল যে রাজার ছেলেই তো রাজা হয়, আমার বাবা তো রাজা নয়, সুতরাং আমি কোনোদিন রাজাও হতে পারবো না। কারণ জ্যাঠামশাই রাজা। এখন জ্যাঠামশাই যখন রাজা, তাহলে জ্যাঠামশাই ছেলেরাই রাজগদ্দিতে বসবে। এই জন্য তিনি বড় চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি নিজেকে অজর অমর করার জন্য তিনি দেবাদিদেব মহাদেবেরও তপস্যা করেছেন। এই কংসের শরীরে 10,000 হাতির বল ছিল। বুঝতে পেরেছেন? 10,000 হাতির বল ছিল। আমাদের মগধ দেশের রাজা জরাসন্ধু যখন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনার একটা হাতি ছিল। বুঝেছেন? সেই হাতি নিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ওই হাতি একবার পাগল হয়ে যায়। পাগল হয়ে এমনই হয়েছে, যে কাছে যায় তাকেই মারে। এর নাম কুবলেশ্বর হাতি ছিল নাম। হ্যাঁ, জরাসন্ধের। যে যায় তাকেই মারে। এইভাবে করতে 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 সেই হাতি মথুরা নগরে ঢুকে গিয়েছে। কংস সংবাদ পেলেন প্রজাদের উপরে এরকম একটা হাতি এসেছে, যাকে পায় তাকে মারছে। কংস গিয়ে ওই হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ করে হাতিকে পরাজিত করে হাতির লেজ ধরে টেনে টেনে পিছন দিকে নিয়ে চলে আসছেন রাজবাড়িতে। আচ্ছা, হাতের লেজ ধরে পিছন দিয়ে টেনে আনা। জরাসন্ধু দেখে তো মাথায় হাত দিয়ে, সর্বনাশ, এত বড় বলবান ব্যক্তি, এত বড় বীর পুরুষ ভুজবংশ জন্মগ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে তো যুদ্ধ করে পারা যাবে না, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিতে হবে। বুদ্ধিমান দেখেন। জরাসন্ধু এসে কংসকে খুব বাহবা সাব্বাস দিল। বাহ, এত বড় বীর পৃথিবীতে আসে, একটা হাতিকে টেনে পিছন দিকে নিয়ে উল্টা চলে আসছে, কম ব্যাপার নাকি? আর এই হাতি সাধারণ হাতি নয়, 1000 হাতির বল তার শরীরে থাকে, সেই হাতি। হ্যাঁ, কুবলপির হস্তি। তখন ওই সন্ধি করে দিলেন। সন্ধি করে কি করলেন? জরাসন্ধু তিনার 2 কন্যা কংসকে বিবাহ দিয়ে দিলেন। অস্তি আর প্রাপ্তি, 2 কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিলেন। বিবাহ দেওয়ার পরে এবার তিনি শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে বসে যুক্তি করলেন যে, শ্বশুরমশাই,
রাজগদ্দিতে তো আমি কোনোদিন বসতেই পারবো না, যেহেতু আমার বাবা রাজা নয়, আমার জেঠামশাই রাজা, জেঠাতো ভাইরই রাজা হবে, আমি কিভাবে রাজগদ্দিতে বসতে পারি তার কোনো ব্যবস্থা কি করা যায়, সন্ধি করা যায়, বুদ্ধি করা যায়। জরাসন্ধু তখন বুদ্ধি দিল যে ঠিক আছে, চিন্তা করো না, আমি তার ব্যবস্থা করে নেব। জরাসন্ধু একটা পত্র লিখল দূত দ্বারা, বিআই মশাইকে বড় আদর আপ্যায়ন করে নিমন্ত্রণ, বুঝেছেন, জামার জেঠামশাই, বুঝেন না। তারপরে আবার রাজা, ইনি হলেন মগধের রাজা, ইনি হলেন মথুরার রাজা। হ্যাঁ, খুব সুন্দরভাবে চিঠি লিখে আদর আপ্যায়ন করেছেন বিআই মশাইকে আসার জন্য। বিআই মশাইও মনের আনন্দে গিয়েছেন এখন, হ্যাঁ, ভাইপুর, হ্যাঁ, শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন বড় আনন্দে, ভাতিজা শ্বশুর বাড়িতে 2 দিন 4 দিন 5 দিন 10 দিন থাকছেন। থাকতে থাকতে একদিন জরাসন্ধু বলছে মল্লযুদ্ধের কথা। রাজাদের একটা নিয়ম আছে, যদি কেউ মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে, যদি কেউ পাশা খেলায় আহ্বান করে, তাহলে না করা যাবে না, পারো আর না পারো সেটা যেতে হবে, অংশগ্রহণ করতে হবে, এটা তাদের নিয়ম, বুঝেছেন। এইবার জরাসন্ধু সেই রকম বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ পালোয়ানদেরকে এনে উপস্থিত করে দিয়েছে, আর এই দেবলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মল্লযুদ্ধ করতে করতে মল্লযুদ্ধের আক্রাতেই তিনি মারা গেলেন। এখন তিনি যখন মারা গেলেন, তখন এখন মথুরা রাজা কে হবে? তাহলে উগ্রসেনকে বসিয়ে দেওয়া হোক। চিন্তা করছেন, এই উগ্রসেনকে বসিয়ে দেওয়া হোক। এই বলে দেবক কি করলেন, তিনাকে সরিয়ে তার বাবা উগ্রসেনকে বসালেন। আচ্ছা, পরবর্তী সময়ে কি হলো, এই জরাসন্ধুর সৈন্যদেরকে নিয়েই কংস রাজত্ব করেছে, উগ্রসেনের সৈন্য কেউ নেই। উগ্রসেনের সৈন্যকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়েছে, আর শ্বশুরের দেশ থেকে আস্তে আস্তে সৈন্য নিয়েছে। কারণ ওরা কংসের কথা শুনবে, আর মথুরা সৈন্য যারা, এরা উগ্রসেনের কথা শুনবে। এই জন্য একটা একটা করে চাকরি থেকে বহিষ্কৃত, পদত্যাগ করাই দিয়েছে, আর শ্বশুরবাসীর দেশ থেকে নিয়ে গেল লোক। আর শেষে তিনি এমনই করলেন যে স্বয়ং উগ্রসেনকেই কারাগারে ঢেলে দিয়ে তিনি নিজেই রাজা হয়ে গেলেন। আচ্ছা, পুত্র হয়ে পিতার উপর এরকম করতে পারে, রাজ্য লুবে? যে পিতাকে কারাগারে বন্দি করে দিয়ে সে নিজে রাজগদ্দিতে বসে রাজত্ব চলো, এমন অন্ধকার কুটিরে রাখলো যে কোনো প্রজারা জানতেই পারলো না, বুঝতেই পারলো না। আচ্ছা, তখন প্রজা বিদ্রোহ হলো না কেন? প্রজারা কেন বিদ্রোহ করলো না? তখন কংস তখন চাইল করেছিল কি, আমার বাবা স্বপ্নে আদেশ পেয়েছেন যে তিনি হিমালয়ের পর্বতের গুফাতে বসে হরিভজন করলেই হরিপাদপদ্ম লাভ করতে পারবেন। এই জন্য গতকালকে রাত্রেই আমার উপর রাজ্যভার অর্পণ করে আমার পিতা হিমালয়ে পর্বত পাদদেশে গুফাতে চলে গিয়েছেন, এবং তিনি বলেছেন তাকে যাতে কেউ খুঁজে না বের করে, কেউ যাতে বিরক্ত না করে সাধন ভজনে, তিনি আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। যার কারণে প্রজারা সব ঠান্ডা শান্ত, যাক বাবা হরিভজনে গিয়েছে, ভালো, সারা জীবন তো রাজত্ব করলো, বৃদ্ধকালে হরিভজনে যাচ্ছে। কিন্তু সে যে তার নিজেরই তৈরি করা কারাগারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে পিতাকে, সেটা কেউ জানতে পারল না। সেই কারণ তখন তো সেখানে সব জরাসন্ধুর সৈন্যরাই ছিলেন, ওখানে উগ্রসেনের কোনো সৈন্য ছিলেন না। এই জন্য তো আচ্ছা, পুত্র হয়ে পিতার উপরে এরকম অনাদর করলো, এরকম কাজ করলো কেন? শাস্ত্র বচের বাস্তবে তো উগ্রসেনের পুত্রই নয়, কংস উগ্রসেনের পুত্র নয়। হ্যাঁ, পুত্র হয় মানা যায়, তবে সে ক্ষেত্রজ পুত্র। পুত্র আমাদের 7 প্রকার উৎপন্ন হয়। একটা হলো ঔরসজাত পুত্র। ঔরসজাত পুত্র যে, তাকে বলা হয় আত্মজ পুত্র। স্বামীর দ্বারা সৃষ্টি না হয়ে যদি অন্য কোনো লোকের দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয়, তখন তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ পুত্র। তারপরে দত্তক পুত্র,
তারপরে পালিত পুত্র, তারপরে মন্ত্রজ পুত্র, তারপরে বরজ পুত্র, বুঝেছেন, তারপরে ধর্মজ পুত্র। এইভাবে 7 প্রকারের পুত্র সৃষ্টি হয়, পুত্র উৎপাদন হয়ে থাকেন। তাহলে কংস কি ছিলেন? কংস ছিলেন তিনার ক্ষেত্রজ পুত্র। উগ্রসেন বিবাহ করার পর তিনার স্ত্রী এবার বাপের বাড়ি বেড়াতে যাবেন। ঠিক আছে, ভালো কথা, যাও। এবার তিনি রওনা হয়ে গেছেন বাপের বাড়ি বেড়াতে। বাপের বাড়ি গিয়েছেন, এখান থেকেও অনেক দাস দাসী সঙ্গে গিয়েছে, আবার বাপের বাড়িতেও অনেক দাস দাসীরা আছে। তিনার নাম ছিল পদ্মাবতী। তিনার নাম পদ্মাবতী ছিল। তো যাই হোক, পদ্মাবতী বাপের বাড়ি গিয়েছেন, মনের আনন্দে সেখানে ঘুরছেন ফিরছেন বেড়াচ্ছেন। একদিন তিনার মনে হলো যে আমি সুজামনু পর্বতের উপরে যাব, সুজামনগিরি, সেই পর্বতে ভ্রমণ করতে যাব। সঙ্গে 100 জন দাসী সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই গিরি পর্বতের উপরে ভ্রমণ করতে গিয়েছেন। দৈবক্রমে সেই সময়ে আকাশ মার্গে অসুরের মধ্যে অধম অসুর ছিল গুরুভিল, মতান্তরে তার নাম দিয়েছেন দ্রুমিল। সে যাই হোক, দ্রুমিল হোক আর গুরুবিল হোক, সে যখন পর্বতের উপরে এই উগ্রসেনের স্ত্রী পদ্মাবতীকে দেখতে পেল, মতান্তরে তার নাম পবনরেখাও আছে, বিভিন্ন শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, দেখে সে তার উপর মোহিত হয়ে গেল এবং তাকে ভোগ করতে ছিল। কিন্তু কীভাবে করবে? তখন কি করেছে, ওই গুরুবিল রাক্ষস মানে অসুর অধম, সে তখন উগ্রসেনের রূপ ধারণ করে নিয়েছে। তারা যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে, এরা এমনভাবে তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে বরপ্রাপ্ত হয়, তারা যখন তখন অদর্শন হতে পারে, যখন তখন যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে। এইভাবে বাস উগ্রসেনের রূপ ধারণ করে সেই পর্বতের উপরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, হয়ে তিনার কাছে রতি প্রার্থনা করতেছেন। এমন রূপ ধারণ করেছে যে পদ্মাবতীর বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ হয় নাই যে কোনো মায়াবীর পুরুষ। মনে করেছে আমার স্বামী এসেছেন, কথাবার্তা চলাফেরা, সব কিছু একই রকম। তিনি তখন স্বামীর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন সেখানেই কোনো কুঞ্জের মধ্যে পর্বতের উপরে। তারপরে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই বেচারা আমার স্বামী নয়। তখন পদ্মাবতী রেগে গেলেন, আপনি কে? আমার স্বামীর রূপ ধারণ করে এসে আমার সতীত্ব নষ্ট করেছেন। আপনি সত্যি করে বলুন আপনি আমার স্বামী কি না, না হলে আমি এক করি আপনাকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দেব। তখন এই গুরুভিল তিনি তিনার রূপ ধারণ করলেন, রাক্ষসের রূপ ধারণ করলেন, করে বললেন আমি হলাম অসুর, আমার নাম গুরুভিল বা দ্রুমিল। বললেন তুমি আমাকে এইভাবে সতীত্ব নষ্ট করেছ, আমি তোমাকে অভিসম্পাদ দিব। বলে তোমার অভিসম্পাদে কাজে লাগবে না, তুমি তো সতী নও, সতীত্ব তোমার হরণ হয়ে গিয়েছে, তোমার অভিসম্পাদ কাজে লাগবে না। তখন তিনি স্বপ্নে দিলেন যে তোমার ঔরসে যে সন্তান আমার পেটে জন্ম নেবে সেই সন্তানের হাতে তোমারই মৃত্যু হবে। পদ্মাবতী অভিসম্পাদ দিলেন, দিয়ে তিনি বাড়িতে চলে আসলেন, গুরুমিল তার দেশে চলে গেল। পদ্মাবতী উগ্রসেনের কাছে খবর পাঠালেন, চিঠি পাঠালেন, এই ঘটনা হয়ে গেছে। উগ্রসেন তখন ঔষধ, এমন ধরনের ঔষধ দিলেন গর্ভপাত হওয়ার জন্য, কিন্তু সেই ঔষধের দ্বারা গর্ভপাত হলো না, বরং কংস মাতৃগর্ভ থেকে মাকে বলতেছে তুমি উগ্র উগ্র ঔষধ খেয়ে আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন?
আমাকে তো দুঃখ দিচ্ছ কেন, বুঝেছেন? যাই হোক, আমি পূর্ণাঙ্গ রূপে ভূমিষ্ঠ হব, মানে যথাসময়েই আমি ভূমিষ্ঠ হইব। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও তার ইচ্ছা ছিল যে এই সন্তানকে মেরে ফেলব, কিন্তু যখন জ্যোতিষ এসে গণনা করলো, গণনা করে বলল যে এই পৃথিবীতে তার মতো শ্রেষ্ঠ বীর কেউ থাকবে না, এই পৃথিবীতে একজন লোকই তাকে বধ করতে পারবে, আর কেউ বধ করতে পারবে না। সারা বিশ্বের মধ্যে যত কোটি কোটি লোক থাকুক, যত কোটি কোটি দেবতা থাকুক, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিঙ্কর, কারো হাতে তার মৃত্যু নাই, মৃত্যু নেই। অতএব তাকে নষ্ট করি না। এরকম বীর পুত্র যদি না থাকে তাহলে রাজ্য রক্ষা করতে পারবে না। রাজ্য রক্ষা করতে গেলেও বীর পুরুষের দরকার আছে, সেরকম যোদ্ধার প্রয়োজন আছে, না হলে তোমার রাজ্য অন্য দখল করে নিয়ে নিবে যদি সেরকম বীর যোদ্ধা না থাকে। যাই হোক, তো এইভাবে এই কংসের জন্ম হয়েছিল বলে কংস এত হিংস্র ছিলেন। ইনি স্বভাবটা এরকম ছিল, ক্ষুর স্বভাবের প্রকৃতি ছিলেন। তার কারণটাই হলো এটা। এই যে কংস, এই কংস পূর্বজন্মে কালনেমী রাক্ষস ছিলেন, যিনি লঙ্কার রাবণের সঙ্গে তিনার সম্বন্ধ ছিল, মামা ভাইগিনা সম্বন্ধ ছিল। লঙ্কার রাবণের এক সম্পর্কে মামা হতেন এই কালনেমী। লক্ষণ যখন শক্তিশালী পড়লেন, লক্ষণকে বাঁচানোর জন্য হনুমান গন্ধমার্দ পর্বতে গিয়েছিলেন বিশল্যকরণী আদি আনার জন্য। সেই সময় এই কালনেমী রাস্তা আটক করেছিল, এই কালনেমী রাস্তা আটক করেছিল হনুমানকে মারার জন্য। হনুমান শেষে বুঝতে পারলেন এবং তিনি কালনেমীকে বধ করেছিলেন। কালনেমীকে বধ করলেন, ঔষধ আনলেন, লক্ষণ জীবিত হয়ে গেলেন। শুক্রাচার্য যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন শুক্রাচার্য সেই স্থানে গিয়ে তিনি কালনেমীকে পুনরায় জীবিত করে দিয়েছিলেন। কালনেমী জীবিত হওয়ার পরে এইবার তিনি এই রাক্ষস যোনি থেকে মুক্তি হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন যে দেখো, রাক্ষস যোনি থেকে মুক্ত হতে গেলে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে যখন তুমি মরবে, তখন তুমি এই যোনি থেকে উদ্ধার হইবে, রাক্ষস যোনি থেকে। তার আগে তোমার মুক্তির কোনো উপায় নাই। এই জন্য তিনি এখন কি করেছেন, তিনি এখন কংস রূপে এসে জন্মগ্রহণ করলেন, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে তিনি মারা গেলেন, গিয়ে তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন। অতএব এই কংস হলেন পূর্বজন্মের কালনেমী, কালনেমী ছিলেন। আচ্ছা, যাই হোক, এবার আমরা বসুদেবের কথা বলি। দেবকীর বংশ পরিচয়ের কথা তো আপনাদেরকে বললাম, যে দেবকীর অষ্টম গর্ভেতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাহলে এবার বসুদেবের কথা বলি। এই যে আমরা অনাদির আদি গোবিন্দ থেকে আরম্ভ করে একের পর এক অধস্তনের কথা বলতে 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 আমরা 56 নম্বরে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম দেবকীর কথা। 57 নম্বরে দেবকী, দেবকীর গর্ভ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন। এর মধ্যে যে 43 নম্বরের মধ্যে আমরা বলেছিলাম, 43 নম্বরে আমরা একজন রাজার নাম বলেছিলাম, যেটার নাম ছিল সাত্যত। সাত্যত, এই সাত্যতের 7 পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম ছিল বৃষ্ণি। তাহলে সাত্যতের 7 পুত্রের নাম মধ্যে এক পুত্রের নাম ছিল বৃষ্ণি। বৃষ্ণি হলেন 44 নম্বর। বৃষ্ণি 2 বিবাহ করেছিলেন এবং 2টি পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। এক হলো দেবমীর আর এক হলো যুধোজিৎ। এই দেবমীর এর পুত্র হলেন সুর। সুরসেন কিন্তু আলাদা, এটাকে আবার সুর, আবার ইনাকেও কেউ কেউ সুরসেন বলে থাকেন। সুর, সুর তিনিও 2 বিবাহ করেছিলেন, এক হলো ক্ষত্রিয় আর এক হলো বৈশ্যকন্যা। সুরের
প্রথম পত্নীর নাম ছিল মারিসা এবং তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় বর্ণ, আর দ্বিতীয় পত্নীর নাম ছিল পর্জন্যা, মতান্তরে বৈশ্যনা, এবং তিনি ছিলেন বৈশ্য। তো এই দুই স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। তো বড় স্ত্রীর গর্ভে যারা সন্তান এসেছে তারা সব ক্ষত্রিয়, আবার ছোট স্ত্রীর গর্ভে, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করছে এরা বৈশ্যর গর্ভে জন্মগ্রহণ করছে বলে এদেরকে বৈশ্য বলা হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে সুরের ঔরসে মারিসার গর্ভে অর্থাৎ ক্ষত্রায়ণীর গর্ভেতে 10টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল আর 5টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। 10টি পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম হলেন এই বসুদেব। বসুদেব যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন স্বর্গেতে আনক দুন্দুবি বেজেছিল। আনক বলতে ঢাক, স্বর্গের দেবতারা তখন ঢাক বাজিয়েছিলেন, এই জন্য বসুদেবের আরেকটি নাম হলো আনক ধুন্দুবি, বসুদেবের আরেকটি নাম। দ্বিতীয় পুত্র হলেন মানে বসুদেবের দ্বিতীয় ভাই হলেন দেবভাগ, তৃতীয় ভাই হলেন দেবশ্রবা, চতুর্থ ভাই হলেন আনক, পঞ্চম ভাই হলেন সঞ্জিত, ষষ্ঠ ভাই হলেন সৌম্যগ, সপ্তম ভাই হলেন কণ্ব, অষ্টম ভাই হলেন সৌমিক, নবম ভাই হলেন বৎসক এবং দশম বৃষ। এইভাবে তারা 10 ভাই ছিলেন। 5 জন বোন ছিল, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5 জন পিসি ছিলেন। বসুদেবের যেহেতু 5 বোন, বসুদেবের 5 বোন কে কে ছিলেন? পৃথা, এই পৃথাকেই কুন্তি বলা হয়। এই পৃথা দ্বিতীয় হলেন সুতদেবী, তৃতীয় হলেন সুতকৃতি, চতুর্থ হলেন সুতশ্রবা আর পঞ্চম হলেন রাজাদি দেবী। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5 জন পিসি ছিলেন, বসুদেবের 5 জন বোন ছিলেন। এবার বললেন অনুগ্রহায় ভূতানাং মনুষ্য দেহমাশ্রিতম ভজতে তাদৃশ্য কিয়া যা প্রক্তাম স ততে পরো ভবেৎ। জীবগণকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে অনাদির আদি গোবিন্দ তিনি দেবতাদের প্রার্থনায় মনুষ্য দেহ আশ্রয় করে পৃথিবীতে লীলা প্রচার করার জন্য বসুদেব এবং দেবকীকে নিমিত্ত করে কংসের কারাগারে তিনি প্রকট হয়েছিলেন। আবির্ভাব তিরুভাব কহে মাত্র বেদ। কেন হয়েছিলেন? তখন বললেন ইয়াদা যদা হি ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপনম তদা তু ভগবান ঈশ্বর আত্মানং সৃজতে হরি। গীতাতে একরকম শ্লোক, ভাগবতে আর এক রকম শ্লোক। গীতাতে আপনারা দেখবেন ওখানেও বলে গেছেন, ভাগবতও বললেন। বললেন এই সংসারে যখন যখন ধর্মের ক্ষয় হয়, ধর্মের ক্ষয় হচ্ছে, পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি তিনি এসে অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন হে মহারাজ পরীক্ষিত, এই যে ভগবানের জন্ম, এই যে ভগবানের কর্ম, এই সমস্ত কথা যারা শ্রবণ করেন তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত লাভ করিতে পারেন। হে পরীক্ষিত, ভগবান যখন দেবকীর পুত্ররূপে কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন মাসটা ছিল ভাদ্র মাস, পক্ষটা ছিল কৃষ্ণপক্ষ, তিথিটা ছিল অষ্টমী তিথি, নক্ষত্র ছিল রোহিণী নক্ষত্র, আর বার ছিল বুধবার। বুধবার তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কখন? মধ্যরাত্রে। চন্দ্র তখন বৃষ রাশিতে ছিলেন আর সূর্য তখন সিংহ রাশিতে ছিলেন।
সেই রকম শুভ সময়, শুভ লগ্ন, শুভক্ষণে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাহলে আমরা এখন দেখতে পেলাম যে সৌরের ঔরসে এবার নন্দবাবার পরিচয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করলেন, অথচ মাতৃস্তন দুগ্ধ পান করার সময় পেলেন না। সেখান থেকে চলে গেলেন নন্দবাবার এখানে গোকুলে। আর সেখানে গিয়ে তিনি মা যশোদার কাছে 11 বৎসর 7 মাস 27 দিন অবস্থান করেছেন। পুরা বাৎসল্য প্রেমটা মা যশোদাই আস্বাদন করেছেন, বাবা নন্দই আস্বাদন করেছেন। তাহলে নন্দ বাবার জন্মটার বংশ পরম্পরা কোথা থেকে আসলো? বললেন এই যে আমরা বললাম যে সুর 2 বিবাহ করেছেন, একটি ক্ষত্রিয় আর একটি বৈশ্য। এই যে বৈশ্যকন্যা পর্জনা, যে পর্জনাকে বিবাহ করে, এই পর্জনার গর্ভেই তিনার 5 পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। একজনের নাম ছিল উপনন্দ, দ্বিতীয়র নাম অভিনন্দ, তৃতীয় নাম সুনন্দ, চতুর্থ নাম সনন্দ, আর পঞ্চমের নাম নন্দ। এখন কথা হলো, রাজার বড় ছেলেই তো রাজ্য পায়ে রাজা হয়, তাহলে নন্দ মহারাজ ছোট হয়ে তিনি রাজা হলেন কেমন করে? বাকি 4 ভাই রাজা না হয়ে নন্দ এত কনিষ্ঠ হয়ে তিনি রাজগদ্দি পেলেন কেমন করে? নন্দ রাজা বলা হয়। বললেন ওটা প্রজাদের ইচ্ছাতে হয়েছিল। নন্দ মহারাজের স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, কথাবার্তাতে প্রজারা এত সন্তুষ্ট ছিলেন, এত খুশি ছিলেন যে তারা সবাই চাচ্ছে যে নন্দকেই রাজা করা হোক, আমরা নন্দ রাজার। এই জন্যই নন্দ মহারাজ রাজা হয়েছিলেন। এখন কথা হলো, এই যে বসুদেব, বসুদেবের সবাই জানি আমরা রোহিণী এবং দেবকী 2 পত্নী। রোহিণীর গর্ভে বলরাম আর দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের 10ম স্কন্ধের 84 অধ্যায়ের 47 নম্বর শ্লোকেতে বললেন যে বসুদেব 18টা বিবাহ করেছিলেন। তিনার 18 জন স্ত্রী ছিল। এই 18 জন স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রথম স্ত্রী ছিলেন পুরবী। সুখদেব গোস্বামী বললেন। কেউ কেউ বলেন যে না, সবচেয়ে বড় স্ত্রী ছিলেন রোহিণী আর সবথেকে ছোট স্ত্রী ছিলেন দেবকী, মধ্যে বাকি 16 জন। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের 9ম স্কন্ধের 24 অধ্যায়ের 46 নম্বর শ্লোক থেকে জানা যায় যে না, পুরবী ছিলেন তিনার প্রথম স্ত্রী, রোহিণী ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী, তৃতীয় স্ত্রীর নাম ছিল মদিরা, চতুর্থ স্ত্রীর নাম ছিল ভদ্রা, পঞ্চম স্ত্রীর নাম ছিল রুচনা, ষষ্ঠ স্ত্রীর নাম ছিল তুলা, ষষ্ঠ স্ত্রীর নাম ছিল ঋতদেবা, অষ্টম স্ত্রীর নাম শান্তিদেবা, নবম স্ত্রীর নাম উপদেবা, দশম স্ত্রীর নাম শ্রীদেবা, একাদশ স্ত্রীর নাম সহদেবা, দ্বাদশ স্ত্রীর নাম দেবরক্ষিতা। আচ্ছা, ও ধৃতির দেবা ছিল। 12 নম্বর স্ত্রীর নাম দেবরক্ষিতা, 13 নম্বর স্ত্রীর নাম মালিনী, চতুর্দশ স্ত্রীর নাম হলো শ্রী কৌশলা, পঞ্চদশ স্ত্রীর নাম ছিল হেমাঙ্গী, 16 এবং সপ্তমের 2 জনের নাম অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাই নাই, তবে 18তে ছিলেন দেবকী। কারণ ওখানে শ্লোক লেখা আছে যে বসুদেবস্য পত্নীরৈব্যম অষ্টাদশাভি, তাহলে 18 জন পাওয়া গেল। অষ্টদশাভি, 18 জন পত্নী ছিলেন। এখন বললেন যে দেখো, বসুদেবের ঔরসে পুরবীর গর্ভে 12টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। রোহিণীর গর্ভে সংখ্যা দেন নাই, তবে বলরাম আদি বহু পুত্র জন্ম হয়েছে বললেন। মদিরার গর্ভে 8টি পুত্র সন্তান,
ভদ্রার গর্ভে একটি, রোচনার গর্ভে দুটি, ইলার গর্ভে একটি, ধৃতদেবার গর্ভে একটি, এবং শান্তির গর্ভে 6টি, উপদেবার গর্ভে 10টি, শ্রীদেবার গর্ভে 6টি, সহদেবার গর্ভে 8টি পুত্র সন্তান, দেবরক্ষিতার গর্ভে 9টি পুত্র সন্তান, কৌশল্যার গর্ভে 1টি পুত্র সন্তান, হেমাঙ্গীর গর্ভে 1টি পুত্র সন্তান, আর দেবকীর গর্ভে 8টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাহলে এখানে সম্পূর্ণভাবে সংখ্যা করা যাচ্ছে না বসুদেবের কতগুলি পুত্র ছিল। তার কারণ হলো ওই বিভিন্ন স্থানে বহুপুত্র বলে দিয়েছেন, অমুক নাম, প্রথমে নাম ধরেছেন একজন দুজনের, দিয়ে বলছেন বহুপুত্র সন্তান, যার ফলে পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না যে বসুদেবের প্রকৃতপক্ষে 18 জন স্ত্রী থেকে কতগুলি পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল, এটা পরিষ্কারভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে দেবকীর গর্ভে যে 8 জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল, সেই 8 জন পুত্রের নাম সুন্দরভাবে ভাগবতে আলোচনা করে গিয়েছেন। বসুদেবস্ত দৈবিকাম অষ্টম পুত্রাজি জগন্নাথ, ওখানে পরিষ্কারই বলে দিয়েছেন যে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে 8টি পুত্র সন্তান হয়েছিল। প্রথম পুত্র সন্তানের নাম ছিল কীর্তিমান, দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের নাম হলেন সুসেন, তৃতীয় পুত্র সন্তানের নাম ছিল ভদ্রসেন, চতুর্থ পুত্র সন্তানের নাম ছিল ঋজ্জু, পঞ্চম পুত্র সন্তানের নাম ছিল সংমর্দন, ষষ্ঠ পুত্র সন্তানের নাম ছিল ভদ্র, সপ্তম পুত্র সন্তান হল শেষ অবতার প্রভু বলরাম, আর অষ্টম অবতারে অনাদির আদি শ্রী গোবিন্দ এসেছিলেন। এই হলো তিনার 8টি পুত্র সন্তান নাম। এখানে শ্লোক তুলে ধরিয়েছেন যে অষ্টমস্তু তয়োরাসিত স্বয়মেব হরির কিলম, অর্থাৎ দেবকীর অষ্টম পুত্র হলেন স্বয়ং অনাদির আদি গোবিন্দ, তিনি কৃষ্ণরূপে এসেছেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন যে হে মহারাজ পরীক্ষিত, এছাড়াও তোমার যে ঠাকুমা, পরীক্ষিতকে বলতেছেন, ঠাকুমাকে সংস্কৃতে কি বলা হয়? মাতামহী, না পিতামহী, পিতামহী বলা হয়, বুঝলেন? বাবার মা তো পিতামহী। তাহলে সুখদেব বললেন কি সুভদ্রাশ্চ মহাভাগা তব রাজন পিতামহী, এই যে সুভদ্রা ইনিও বড় ভাগ্যবতী, ইনিও বসুদেব এবং দেবকীরই কন্যা, তবে তিনার জন্ম দ্বারকাতে হয়েছিল, বুঝতে পেরেছেন, মথুরাতে হয় নাই। এই যে সুভদ্রা তিনি হলেন যুগমায়া, তিনি যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু করে এসেও তিনি মা যশোদার থেকে লালন পালনও পেলেন না, আর দেবকীর কাছ থেকেও কোনো লালন পালন তিনি পেলেন না। কংস তিনাকে মারতে নিয়ে গেল, কংসের হাত থেকে পিছকে উড়ে চলে গেলেন, আকাশমার্গে গিয়ে উপস্থান করলেন, আর সেখান থেকে তিনি বিন্দু পর্বতে চলে গিয়েছিলেন। বিন্দু পর্বতে গিয়ে বিন্দুবাসিনী রূপে তিনি সেখানে প্রকট হয়ে এখন সেবা পূজা গ্রহণ করছেন, কিন্তু কৃষ্ণলীলা তার আস্বাদন হলো না। আর কৃষ্ণলীলাকে আস্বাদন করার জন্য, কৃষ্ণলীলার সহায়তা করার জন্য তিনি তখন দ্বারকায় যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন, বসুদেব দেবকীকে পাঠালেন, আর সেখানে গিয়ে তিনি দেবকীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই সুভদ্রা। তাহলে দেবকী 8টি পুত্র সন্তান এবং 1টি কন্যা সন্তান প্রসব করেছিলেন। এইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে আলোচনা করে গিয়েছেন। তাহলে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিভাবে আসলেন, কিভাবে অবতীর্ণ হলেন, কিভাবে প্রকট হলেন, এই বিষয়ে আরও সুসিদ্ধান্ত রূপে আমরা জানবো আগামীকাল। প্রতিদিনই তো আমাদের একটু একটু করে পাঠ হবে, এক এক দিন এক এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে খুব ভালোই হবে, জানতে পারবেন। তাহলে আজকের মতন ভাগবতী কথা আমরা এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি। শ্রীমৎ মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামী কল্য তার পরবর্তী বিষয়ে আলোচনা করব আমরা। জয় জয় রাধে, জয় গৌর হরি বল।
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল রাধে জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোপাল রাধে জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল রাধে রাধে।